ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر مریم نواز پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کینسل کرنے کی نیب میں جو درخواست لکھی ہے، میں اس اپنے ہمدرد کو نیب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمدرد کون ہے میرا نیب میں، اور قوم کو بھی وہ چہرہ دکھانا چاہتی ہوں کہ کس عقل مند نے وہ درخواست لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مریم ایسے عدالت میں آتی ہیں، ایسے جاتی ہیں، یہ کھاتی ہیں، یہ پیتی ہیں، ایسے سلام کرتی ہیں، یہ بات کرتی ہیں. تو مجھے اس درخواست کو جب میں نے پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے بچے ڈر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا چہرہ اس شخص کا جس نے یہ درخواست لکھی ہے قوم کو دکھایا جانا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ اور سپر انٹیلیجنٹ انسان کون ہے جو اپنی درخواست کے ذریعے نیب پوری قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ مریم نے جو اپلیکیشن سبمٹ کی ہے جنرل فیض کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مریم ایسے فیکٹس کو سامنے لا رہی ہے جو ان کے کیس کو اور پوری سازش کو ڈیمولش کرتا ہے، لہٰذا مریم کو جیل میں ڈالا جائے. اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا چہرہ قوم کو دکھایا جائے تاکہ ہم اس کو 21 نہیں 22 توپوں کی سلامی پیش کریں. جی، اور اب آپ مجھے چاہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، درخواست دینے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، جو بھی اس درخواست کے پیچھے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ مجھے ڈرانے کے لیے ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں نہ آپ کی گرفتاری سے ڈرتی ہوں، نہ آپ کے جعلی مقدمے سے ڈرتی ہوں، نہ آپ کے جعلی کیسز سے ڈرتی ہوں، نہ میں نیب سے ڈرتی ہوں. اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے مجھے ڈرا لیں گے تو ان کی بھول ہے. بالکل انشاءاللہ تعالی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کریں مجھے گرفتار، کریں میری بیل کینسل تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ سچ سے کتنا ڈرتے ہیں. میڈم یہ بتائیے کہ جیسے میں آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف نے جو 2 ابھی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز ایک پیج پہ ان کے ٹکڑے کر دیے، اب 2-3 دن سے وہی ششوپن جاری ہے، تو کیا آپ لوگ کامیاب ہو گئے اس ایک پیج والے کو توڑنے میں؟ سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے. سچ کو آپ کچھ دیر کے لیے طاقت سے دبا تو سکتے ہیں لیکن the truth has to prevail and انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے. بلکہ نواز شریف صاحب نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تو سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی. دوسری یہ بات کہ بالکل آئین، قانون اور جو اختیارات دیتا ہے ایک آئینی وزیر اعظم کو، ایک منتخب وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئینی حقوق حاصل ہیں، تو وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک منتخب اور آئینی وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب، نہ وہ آئینی وزیر اعظم ہیں نہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہے. اس کو قابض کہیں گے، اس کو سلیکٹڈ کہیں گے، لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں نہ منتخب وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے عوام کا، نہ ان کے پاس عوام کا ووٹ ہے، نہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی آئینی حیثیت ہے. ہاں، ایک شخص جو کہ وزیر اعظم کی کرسی پر قابض ہے، وہ بجائے اس کے کہ آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو، وہ جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک، حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے. 22 کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے، اور جس ملک میں اہم ترین تقرریاں، ان تقرریوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کا پاکستان کی سلامتی سے ڈائریکٹ تعلق ہے، جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو،
जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियां करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल है इसमें कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो है वो सिर्फ सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। तो बात यह है कि ये ना अपने आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वजीर आजम के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये किसी जमहूरियत का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ना ही ये कोई आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी जात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। समझ नहीं आ रही, पूरी कौम को समझ नहीं आ रही कि आपने पूरे मुल्क को एट ए ग्राइंडिंग हॉल्ट आप ले आए हैं। पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का मुल्क का तमाशा बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स को के लिए अखाड़ पछाड़ करता है। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या मामला दरपेश आ गया, क्या कौम को आपने बेवकूफ समझ रखा है? आप समझते हैं कि आपकी इन हरकत और सकनात का कौम को इल्म नहीं है कि इसके पीछे बात क्या है। और जब आप ये कहते हैं कि हम कल पढ़ रहे थे कि वजीर आजम का आईनी हक होता है, इख्तियार होता है, आज आपको वोट को इज्जत दो याद आ गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ जब वोट को इज्जत दो का नारा लेकर मैदान में आया था तो वो मुंतखब वजीर आजम था, वो आईनी वजीर आजम था, वो अवाम के वोट से आया था, वो एक बहुत लंबी जिद्दोजहद तय करके आया था, उसकी एक बहुत बड़ी आईनी स्ट्रगल थी जो उसकी जात के लिए नहीं थी, उसकी जात की उसने कुर्बानी दी, उसने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, लेकिन आइन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और वजीर आजम के ऑफिस की इज्जत के लिए उसने अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी। और उस तरह की जो स्टेटस है वो अचीव करने के लिए, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने के लिए आपको जेलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपको मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा कहना पड़ता है और फिर उस पर कायम रहना पड़ता है। आपको अटक किले में जाना पड़ता है, आपको जिला वतनी बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको झूठे केसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आपको झूठी सजाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको जेलों में जाना पड़ता है, आपको ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको अपनी बेटी को जेल में जाता हुआ, किसी बेगुनाह बेटी को जाता हुआ देखना पड़ता है। तो आप इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी सियासी पहचान क्या है, उनका सियासी तशख्खुस क्या है? उनका सियासी तशख्खुस और उनकी सियासी पहचान और उनका सियासी तारुफ जो है वो है मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करना, मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वजीर आजम के ऑफिस के बाहर 124 कितने दिन 120 दिन का धरना देना, 126 दिन का धरना देना और कहना कि वजीर आजम को मैं गले से घसीट कर निकालूंगा और लोगों को ये बताना कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, और उसके बाद नवाज शरीफ के मैंडेट को छीनना और उस पर काबिज हो जाना अवाम के इख्तियार के ऊपर, वोट की हुर्मत को पांव के नीचे कुचल के आना, अवाम के वोट की पर्ची को पांव के नीचे कुचल के आना, साजिश करना, आपकी तो पहचान ये है। तो आपका असूल से, आपका जमहूरियत से, जमहूरी जिद्दोजहद से, एक आईनी वजीर आजम के इख्तियारात से, उसकी इज्जत से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। तो नवाज शरीफ बनने की तो कोशिश भी ना करना और शेर की खाल
पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। एक सेकेंड, और फिर आप कहना चाहते हैं तो बात यह है कि आपकी जो पूरी सियासी जिद्दोजहद है पिछले 8-10 साल की, वो जमहूरियत के खिलाफ साजिश से इबारत है। और अगर आप ये समझते हैं कि आज आप बदतरीन नालायकी, नाअहली, करप्शन स्कैंडल्स के बाद अगर आपको ये अपनी फेस सेविंग नजर आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे, तो ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला, ना अवाम ये होने देगी, ना हम ये होने देंगे। आपको अवाम के ऊपर आपने पिछले 4 साल में जो मजालिम ढाए हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको अवाम के वोट को कुचलने का जवाब देना पड़ेगा। आपको अपनी साजिशों का जवाब देना पड़ेगा। आपको इतने बड़े बड़े नालायकी के, नाअहली के, करप्शन के स्कैंडल्स का जवाब देना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान को तारीखी कर्जों के बोझ के नीचे दबाने का जवाब देना पड़ेगा। आपको उन तारीखी कर्जों के बावजूद पाकिस्तान में एक ईंट, एक प्रोजेक्ट ना लगाने का जवाब देना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम के ऊपर महंगाई, लाकानूनियत का अजाब लाने का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि इस वक्त इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। आपको पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुसवा करने का, बदनाम करने का जवाब आपको देना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार आप हैं। और नवाज शरीफ साहब जब अवाम की खातिर वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर पाकिस्तान में निकले थे, अवाम के अंदर निकले थे, तो उनके नारे को पजीराई इसलिए मिली थी कि उनके पीछे एक स्ट्रगल थी और कारकर्दगी थी जिसमें 5.8 पे ग्रोथ थी। दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा था, सीपेक आ रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था। तो आपके पास तो ये सब नहीं है। और अगर आप इस बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने के लिए इस वक्त कोई ऐसा नारा नवाज शरीफ की तकलीद में लगाना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं चलेगा इंशाल्लाह। मतीउल्लाह साहब, एक मिनट मतीउल्लाह, एक सेकंड, ऐसे नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गैर आईनी जो इंसान जिसका नाम इमरान खान है, वो आईनी और मुंतखब वजीर आजम नहीं है, और वो आइन को रोंद के आया है, वो आइन का मुजरिम है, उसको वो जवाब देना पड़ेगा पहले। अच्छा मैडम, ये बताइए, एक सेकंड, आप दो बड़ी जमातें हैं। एक सेकंड। मैं मतीउल्लाह जान साहब आपकी बात में थोड़ा ऐड भी करना चाहूंगी कि ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद में मरियम नवाज पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और गुफ्तगू के आगाज में उन्होंने कहा कि जाली केसेस या नैब, मैं किसी से नहीं डरती, चाहो तो गिरफ्तार कर लो, जमानत मुस्तरद करनी है तो कर डालो। सामने ना आए और इस किस्म की डेमोक्रेसी से, जिसको डेमोक्रेसी का चेहरा बताया जाता है, उससे अवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। और मुंतखब वजीर आजम का जो स्टैंड होता है, जो नवाज शरीफ साहब का स्टैंड था और है, उसमें ताकत होती है, उसके पीछे अवाम की ताकत होती है। तो नौकरी और चाकरी करने वाले को सिर्फ नौकरी और चाकरी ही करनी चाहिए, उसको नवाज शरीफ की सूरत इख्तियार करने की मेरे ख्याल कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे का खेज लगते हैं ऐसी बातें करते हुए। एक मिनट विनोद सिंह, अभी उनका सवाल खत्म हो जाए। क्या आप नैब ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? अगर शहबाज शरीफ ने जवाब कर दिया, ये पार्टी इसका जवाब देगी। पीटीएम की दो बड़ी जमातें हैं, नून लीग और पीटीआई, दो इख्तलाफात हैं जिसमें नून लीग नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ फाइनल फैसले का इंतजार है। पीडीएम में अब जितनी भी जमातें शामिल हैं, सब एजेंडे पे हैं। कयूम सदीकी साहब, एक सेकंड, ऐसे नहीं, कयूम सदीकी साहब आप बात करें, ऐसे नहीं हो सकता भाई, एक मिनट। चले आप कयूम सदीकी साहब आप जो एजेंसी खुफिया हो और उसके मामलात चौक चौराहे में जेरे बहस आने लग जाएं, इससे पाकिस्तान की किस कदर सुक्की देखते हैं आप? जब आप जिन्नात के जरिए ये सब कुछ करेंगे तो फिर तो यही होगा। कयूम सदीकी साहब बात करें।
آج آپ کے وکیل جو ہیں عرفان قادر صاحب، انہوں نے نیب سے یہ کہا کہ وہ ڈاکومنٹ دکھا دیجیے جس سے مریم نواز بینیفیشل اونر ثابت ہوتی ہے، لیکن آپ کی جو گزشتہ درخواست تھی جس میں جنرل فیض کا یہ مصالحت ہے یا لیگل حکمت عملی؟ میرا خیال ہے کہ میری درخواست جو ہے وہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں نے کھول کے ایک ایک چیز بیان کر دی ہے. تو مجھے جو سمجھ آ رہی تھی، وہاں دور میں بیٹھی تھی، مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس میری درخواست کو اور نیب کی اپیل کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. تو جب میری درخواست پہ بحث شروع ہوگی، جب وہ بحث کو اوپن کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کے سامنے. ابھی تو آج تو ٹیکنیکلٹیز کی بات ہو رہی تھی، میں یہیں کھڑی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر مجھے کوئی دوسری درخواست بھی دینی پڑی اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس پہ کھڑے رہنے کے لیے، تو میں وہ بھی دوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کراؤں گی. میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے نوشین، میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ یہ اگر اپنے آپ کو حکومت اپنی بچانے کے لیے ہو رہا ہے، اور اگر آپ کی ٹائمنگ اوپر نیچے ہو رہی ہے کیونکہ جنات کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا حساب کتاب کچھ کہہ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہنسے یا روئے کہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور 22 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ وائٹل اور امپورٹنٹ فیصلے ہیں، اگر وہ اس قسم کے طریقوں سے ہوں گے تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے. تو کی آپ بات کر رہی ہیں، ایک ہفتے سے ایک اہم ادارے کی سربراہی کا جو معاملہ ہے وہ اٹکا ہوا ہے، اس پر آپ عمران خان کے موقف کی حمایت کریں گے؟ میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر دی. آپ نے جو بات کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی 2016 میں ہوئی، آپ 5 سال بعد اس معاملے کو ہائی کورٹ میں لے کے آئیے. میں نے 5 سال کے انتظار آپ نے کیا. آپ کی تو انفارمیشن بالکل غلط ہے، سوری، آپ کی انفارمیشن غلط ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا جس کو میں نے اپنی درخواست میں کوٹ کیا ہے، یہ 2018 کی بات ہے. 2018 جی نہیں، یہ میرے کیس سے متعلق ہے. الیکشن میں جو ہوا وہ پورے قوم کے سامنے ہے. مجھے اس وقت سزا ہو چکی تھی، اور سزا کے بعد یہ بات سامنے آئی. میری سزا کے بعد، ورڈکٹ کے بعد یہ بات سامنے آئی، پروبیبلی جب میں جیل میں تھی، تو اس وقت یہ بات سامنے آئی. تو پھر مجھے اب اپیل کے ذریعے یہ سارے حقائق ایک ریلیونٹ موقع کے اوپر سامنے رکھنے تھے، میں نے رکھ دی. آخری سوال. آپ نے درخواست میں کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو اور DCC صاحب کو بلایا گیا عدالت. جی، آپ کی درخواست میں پوائنٹ نمبر 22 ہے کہ بے نظیر بھٹو کو بھی اس طرح کا دیا گیا تھا آڈیو اسکینڈل میں. اس میں جسٹس قیوم اور اس وقت کے جو احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے سینیٹر جو صاحب کے ریلیٹو بھی ہیں، ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی اور اس وقت کے جسٹس قیوم کی. اگر عدالت میں جنید صفدر کے یا فادر ان کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے، اور آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گی کہ اس طرح کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ میں نے 7 سال بہت شکریہ. ایک تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، دوسرا میرے کیس سے متعلق مجھ سے بات کریں آپ کا. تھینک یو. مریم نواز اسلام آباد میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سچ ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہے اور آ کر رہے گا. میاں نواز شریف نے اپنا مقدمہ رب کی عدالت میں رکھ دیا ہے. ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ اہم تقرریوں میں جادو ٹونے کا سہارا لینا صرف تماشا ہے. جنات یا جنتر منتر مہنگائی کے خلاف کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ جنات کو آٹا اور چینی سستی کرنے میں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے اختیار کی بات ووٹ کو عزت دو کی بات ہے. آج موجودہ حکومت کو بھی وزیر اعظم کا اختیار یاد آ گیا.